हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर पढ़िले। आज आम गोटे बहुत सुंदर श्लोक, मोर यहाँ यही श्लोक आसले मत बहुत लोभ हो जाए। तो सर्वप्रथम तो आप सभी भक्त चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित श्री गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा आपण समस्त को। तो आज साधु संघ प्रोग्राम रे तो आशा करूँ समस्ते भलरे थे, भगवान एमती आपको भलरे रखि था। तो जड़े आम माता जी आम भलरे नहांती, तो मुझे सबुदिन आसे भूली जाए। तो आप समस्त चरण में आकुल नवेदन करी। तो से माता जी टे प्रार्थना करवा समस्ते 3 थर हरे कृष्ण महामंत्र कही। सुचित्रा देवकी देवीदासी जे केते सुंदर भक्त, अल्प दिन भितर से तांकर बापा माँ कका खुड़ी भाई भौणी मामू माई मौसा माउसी तांको परिवार रे समस्त से भक्ति रे जोड़ी पारचंती। किंतु आज स्वयं से किसी कारण दुखरे पीड़ित जोड़ी भी पारु नाहांती। एते सुंदर तांको घर, एते सुंदर तांकर भगवान को सजेचंती, तांकर स्वामी प्रभाकर मल्लिक एथिरे दुखुचंती। मु सबुदिन आसे किंतु भूली जाए, तांको पई तो मु निजे प्रार्थना करूची। तथापि आप समस्त को मुझे निवेदन करी आम टे भगवान पाखे आकुल भाव में प्रार्थना करवा 3 थर हरे कृष्ण महामंत्र करके। तो भगवान जल्दी तांको सुस्थ कर दियंतु। हरे कृष्ण माइक ऑन करके समस्त कहबे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मु तो सबुदिन प्रार्थना करुच्ची, तो भावुली समस्त शक्ति माने भक्ति गोटे बल थाए ना, तो भगवान काले शुणी ने। तो भी अंधारा अच्छी निश्चय से सूर्य सकाळ हम सूर्य उदय हेबे धैर्य तो दौची। तो आम समस्ते प्रार्थना कले भगवान जल्दी शुणु आम प्रार्थना कि जल्दी ठीक हो जातु। तो आम उसको संग आसिक दिंतु। तो आज बहुत सुंदर श्लोक देखंतु। तो भगवान इतने सुंदर कहते ना, निश्चित रूपे से भगवत धाम को जीवाकू निश्चित रूपे सक्षम हुए। एक तो संसार दुखर कथा भगवत धाम बोली लोक जानती ना, जदि भी मैंने गीता पढ़ विश्वास करती ना। मत सामने उल्टा जवाब दियंती, कृष्ण लेखी गीता तू देखी ना। तो ये भली दुख लगे बहुत। देखो भगवत गीता कहीं 5000 वर्ष पूर्व आम पाखे अच्छी, केते थर आम आसिक मनुष्य जो मैंने पाई पलि जाइथिबा। तो भगवान ये चिट्ठी भगवान कर आम समस्त केते सुंदर कहते। ये श्लोक आसने मो हृदय गदगद हो जाए। हाँ, भगवत धाम को जीवाई मनुष्य जीवन केते सु अवसर आमको मिली ना, किंतु कौन ये संसार टिके पद प्रतिष्ठा देखु लोक कौन करुँच। बहुत एमान को देखिए हस भी माड़े, कई विचार भी करूनी बाबा क्षणस्थायी एठी सब किछि परमानेंट जगत को जीवाई मनुष्य जीवन मिली। किंतु जानी ना गीता तो पढ़ुने ना, भगवान चिट्ठी छाड़ी 5000 वर्ष पूर्व गले। वेद तो जेबेठु सृष्टि सेबेठु रही। भगवान एते करुणामय, आम मान वेद पढ़ी बुझी पारुने, तार सार को बाहर कर पारने। तो से भगवान आम समस्त प्रति दया करके करुणा करके भगवत गीता देगले। और से मार्ग कहते मो पाख पलि आस परमानेंट जगत। हाँ, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, जो अनलिमिटेड से स्थान से समय स्थिर, से ना वर्तमान ना भविष्य ना अतीत, नित्य वर्तमान जगत। आ शरीर भी नित्य मिले। आम चिन्मय आत्मा तो नित्य ना, किंतु अभी भौतिक शरीर फसी, तो से नित्य शरीर मिल। आठिकी जावाई कहते जे एठू आनंद को अनुभव कर। आम आनंद आड़ को जीवा, ए जगत दुखालय, किंतु आनंद आड़ को जीवाई हेले एठू आनंद मिलवा दरकार आमको। तो आम आनंद तो खोजुचे, किंतु बाहर जगत रे। हाँ, बड़ बड़ मोबाइल नहीं नेले, बड़ बड़ कार रे बुलिले, बड़ बड़ घर रही गले, तो बेसी बैंक बैलेंस बहुत हो गले, आम भावुचे ये आम खुशी हो। ये खुशी नुहे ये भगवान बार जी अंतर्मुखी रहिबो।
ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ମନକୁ ଟାଣିଯିବ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ତରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା, ମାନେ ଭଗବାନ ଆଡ଼କୁ ଭଗବତ ମୁଖୀ ହେବା, ତ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ମାନେ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ବାର ବାର ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ। ହଁ, ଯୋ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ସୁଖ ରାଶି, ଯୋ ଆନନ୍ଦର ସାଗର। ହଁ, ସେଇଭଳି ସାଗରରୁ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ଜାହାଜ, ହେଲିକପ୍ଟର ବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍। ତ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କେତେ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଲାଗିଛି। ତ ସେଇ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରୁ ଖସି ଆସେ, ତ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଚକଟିକି ପଳେଇଯିବେ, ତାର ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ତ ଜାହାଜରେ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ତ ପୁରା ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି, କେତେ ଦେଶ ମହାଦେଶ। ତ ସେଇଭଳି ଆଜି ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବିୟୋଗ। ହଁ, ତ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଭଗବାନ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆମେ କେତେ, ବାହାର ଜଗତରେ ଆଉ ଆନନ୍ଦର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ଏଇଟା ହିଁ କୁହାହେଉଛି ବାର ବାର। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ମିଳିବ। ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଭାବୁଛେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଲେ, ଆପଣ ଏକାନ୍ତରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଧାମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଦେଖ ଆମେରିକା ଦେଖିନେ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଆମେରିକା ନାହିଁ? ଅଛି ନା। ଆମେ ଦେଖିନେ ବୋଲି ତ ନାହିଁ ନା। ସେଭଳି ଭଗବତ ଧାମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ମାନେ ଆମେ ଦେଖିନେ, ତା ମାନେ ଅଛି, ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ସେଇପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିକି ଗଲେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ଭଗବତ ଧାମ କହୁଛନ୍ତି ନା ବାର ବାର ଏଇଥିରେ, ତ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ନା, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ କରିମି, ତମର ସଡ଼ ଏଇଠି। ହଁ, ତ ଯଦି ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଇଥିରେ ଆସିଲେ ଜାଣିବେ ଭଗବତୀ ଗୀତାକୁ ଘରେ ରଖିକି ପୂଜା କରିକି ଧୂପ ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ ରୁଖିଆ ଖାଇକି ଲାଷ୍ଟରେ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, କି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ବା ଯୁକ୍ତ ହେଇଯା ମୋ ସହିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଲି ବି ସେ କଥା କହିଲେନି, ସୁଖୀ କିଏ ଅଟେ ଯେ ଯୁକ୍ତ ରୁହେ। ଆଜି ବି ସେଇ ଯୋଗ କଥା କହିଲେ। ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନ ହେଇକି ଆମେ କେହି ବାବା ବାପୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଭାବୁଛେ ସୁଖୀ ହେବା, କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ମମି ବାଂଶ, ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ମମ ଏବ ମାନେ ମେରେ ହିଁ ଅଂଶ, ଆମେ ଆଉ କାହାରି ଅଂଶ ନୁହେଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜୁଡ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ତ ସେ ଜୁଡ଼ିବା, ସେଇପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହେ ନା, ଭଗବାନ ସହିତ କେତେବେଳେ ଜୁଡ଼ିବା, ଭଗବାନ ସହିତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଜାଣିବା କେତେବେଳେ, ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଶୁଣିବା କେତେବେଳେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାତାଜୀ ସେଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମହିମା ବୁଝିଲେ ବୋଲି ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଭାଇ କରରେ ବାତି। ତ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ ସଂସାରରେ, ଆମେ ତ କେତେ ଅଜାଣତରେ କେତେ କର୍ମ କରି ଯାଇଛେ ନା, ଆମେ ସିନା ଭୁଲି ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ତ ପରିଣାମ ଭୋଗିତେ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ବୁଝିବା ତ ମୁଁ ତ ଏତେ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମ କର୍ମକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜୁଡ଼େ, ଆମର ନମିତା ମାତାଜୀଙ୍କ ପୁଅ, ତା ଗାଲରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଥ ହେଇଥିଲା, କାଲି ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ। ତ ତା ମାଆ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିପୁଥିବ, ସେ କେତେ ଚିହାଟୁଥିବ ନା କାନ୍ଦୁଥିବ। ତ ସାମ୍ନାରେ ବାଲା ଯିଏ ଲୋକ ଦେଖୁଛ, ତା ମାଆଟା ଗୋଟେ ନୃଶଂସ ନା କିସ, ଏତେ ଜୋର ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ନା, ମା ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ପୂଜ ତାର ମଞ୍ଜି ବାହାରିଗଲେ ଶିଶୁକୁ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ସୁଖୀ ହେବ ସେତେବେଳେ। ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିବା ଦରକାର ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେ କର୍ମକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣ ଅଦାନତରେ କେତେ କ'ଣ ପାପ କରିଯାଇଛେ, ତ ଭଗବାନ ବି ଦୁଃଖ ଦେଇକି ତାକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲେ ଆମେ ଏଇ ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାରି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିକି ଯିବା। ତା ପଛରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। ତ ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ରେ ତୁମେ ତ ଏତେ ଭକ୍ତି କରୁଛ, ତୁମକୁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଅ। ତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ। ମୋଠୁ ବିୟୋଗ ହେଇକି କେହି ଛୁଆ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ତା ବାପାର ହାତ ଧରିକି ମେଳାକୁ ଯାଇଛି ନା, ତ ବାପା ହାଙ୍ଗୁଳି ପଡ଼ି ଧରିକି ରଖିଛି, ତ ମସ୍ତ ବାପାଠୁ ଜିଦ୍ କରିକି ଏଟା ନେମି ସେଟା ନେମି ମସ୍ତ ସେ ସବୁ କିଣିବ ବି, ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବ ବି, ପିଇବ, ମସ୍ତ ମେଳା ବୁଲିକି ଘରକୁ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ହାତଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା କ'ଣ ହେବ?
ମେଳାରେ ଘୁମ ହେଇଯିବ, ହଜିଯିବ। କିଏ ଯେ କିଡନାପ କରିକି ତାକୁ କ୍ୟାଡ଼େ ନେଇଯିବ, କ'ଣ ଯେ ନକର ଚାକର ବନେଇକି ରଖିବ। ସଂସାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯିବ, ମାନେ ବାପର ହାତଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସିଏ। ତ ଆଜି ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ ବି ସେଇଆ। ହଁ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଅଧିପତି, ତାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିକି ସଂସାର ମେଳାରେ ହଜିଯାଇଛେ। ଦିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦର ଦର ଭଟକୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ପାଠ ପଢ଼, କାହିଁକି ଚାକିରି କରି ଦିଟା ଖାଇମି, ପେଟକୁ ଟିକେ ଭରିମି, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବାର ଫିରି ଜୁଡ଼ି ଯାଅ ମୋ ସହିତ। ତ ଭଗବାନ ସହିତ ଜୁଡ଼ିଲେ ହିଁ ଭଗବତ ଧାମ ଫେରିବା। ସିମ୍ପଲ୍ ସା ଫଣ୍ଡା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ, ଜୁଡ଼ିବେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିବେ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ତ ଭଗବାନ ସହିତ ଜୁଡ଼ିଲେ ତ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବେ। ସଂସାର ସହିତ ଜୁଡ଼ିକି ରହିବେ, ସଂସାରରେ ଫସିବେ। ଇଏ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କାହାକୁ ଚଏସ୍ କରିବା। ଏବେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା, ନିତ୍ୟ ଜଗତ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ସେଠି ନାହିଁ ହେଲା। ଯାଇକି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଆଜି ଇଏ କଷ୍ଟ, ସେଠି ସିଏ କଷ୍ଟ। ସେଠିକି ଯିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିକି, ନା ସଂସାରରେ ଫସିବା ସଂସାର ପାଇଁ କର୍ମ କରିକି। ଏଇଟା ଆମେ ଚଏସ୍ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସଂସାର ମାୟାରେ ଫସିଛେ। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ସେଇଥିରେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମନଟା ସେଇଠି ଫସିକି ରହିଛି। ଯଦି ଯାହାର କିଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାଲିଯାଇଛି, ବାପ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମନଟା ସେଇଠି ରହିଛି। ଏଠି ବି କିଛି ମାତାଜୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ମାତାଜୀ କ'ଣ ଭୁଲି ପାରୁନି, ସତ କଥା। ଆଉ ସମ୍ଭବ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବି ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ମାୟାରେ ଏତେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇଛେ। ଯେଟାକି ତ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଦ୍ଧି ଜାଗୃତ ହେବ, ଆମେ ବୁଝିବା ଏସବୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀରେ। ବାପା ଆଜି ଗଲା ତ କାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମ ହାତରୁ ସବୁଦିନ ସବୁ, ଏଠି କେହି ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନ ଆପଣ ସ୍ୱରରୁ ଉଠିଲେ, ତ କିଏ ବାହାନଗାରେ ଉଠିବ। ତ ବାହାନଗାରେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରତେ ସିଟ୍ରେ ବସନ୍ତି ନା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରତେ କରତେ ପରିଚୟ ବି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ତୁମ ନଣନ୍ଦର, ପିଇସିର, ଝିଅର, ମାଇଁର, ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ରିଲେସନ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ସୁନ୍ଦର ମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଚାଲିଲେ। ତାର ଆସିଲା ଷ୍ଟପେଜ ଜଳେଶ୍ୱର, ତୋର ଓହ୍ଲେଇଯିବ ନା। ଆଉ ସେଠି ତମେ କାନ୍ଦିବ କି ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଛି କି? ତମେ ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତମେ କୋଲକାତା ଯିବାର ଅଛି, ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲ, କଥା ହେଲ, ବାର୍ତ୍ତା ହେଲ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେବେ ଆଣିଥିଲ ବି ଖିଆପିଆ କଲ ମିଶିକି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଇ ଚେତନାରେ ଅଛ, ଇଏ ମୋର କେହି ନୁହେଁ। ଆକୁ ଆ ଷ୍ଟପେଜରେ ବି ଓହ୍ଲେଇଯିବ, ମୋତେ ମୋ ଷ୍ଟପେଜରେ ଓହ୍ଲେଇବାର ଅଛି। ତ ଆମ ଷ୍ଟପେଜ ହେଲା ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆମ ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯେଉଁଠି କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ, ଉତ୍ପୀନତା, ଚିନ୍ତା, କ୍ଲେଶ, ଟେନସନ୍, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବୈକୁଣ୍ଠ। ତ ଏଇ ସଂସାରରେ ଯିଏ ବି ଉଠୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ଧର୍ମ ଭାବି, ଆଗେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉଠିଲା, ତାପରେ ମୋ ପୁଅମାନେ ଉଠିଲେ, କେତେବେଳେ କାହାର ଷ୍ଟପେଜ ଆସି ଓହ୍ଲେଇଯିବେ। ଯଦି ମୁଁ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଥିବି, ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଚେତନା ରହିବି, ଏଠି କିଛି ବି ମୋତେ ମିଳୁଛୁ, ଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କିଏ ମୋର ନିଜର? ଭଗବାନ। ସେ କାଲି ଥିଲେ, ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ସବୁଦିନେ ରହିବେ, ସେଇ ମୋର। ଆମେ ଖାଲି ମୁହଁରେ ଯେ ଗାଉଛେ କ'ଣ, ତମେବ ମାତା ପିତା, ତମେବ ବନ୍ଧୁ ସଖା, ତମେବ ମମ ଦ୍ରବିଡ଼ମ, ତମେବ ସର୍ବ ମମ ଦେବ ଦେବ, ଖାଲି ମୁହଁରେ ଗାଉଛେ, ଏହସାସ କରୁନେ। ସେଇ ସବୁ ଲୋ ବାବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛେ। ଯେଉଁଦିନ ଜୁଡ଼ିଯିବା, ଫେରେ ଆନନ୍ଦ। ନା ଭଗବାନ ମରିବେ, ନା ମୁଁ ମରିବି, ବାସ୍ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେବେଳେ ମିଳିବା ଦରକାର, ସେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କହନ୍ତି ନା ଶକ୍ତି। ବାର ଜ୍ଞାନ କର୍ମଯୋଗ ଥାଇକି ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଯଦି ଏ ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ସେ ଆତ୍ମା, ସେ କେବେ ମରିବନି। ଆଉ ସେ କାହାର ଅଂଶ? ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଯିଏ କେବେ ବି ମରିବେନି। ତ ଫିର ବାପ ପୁଅ ମିଶିଗଲେ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଖୁସି ତ ଖୁସି ନା। ତ ସେଇଟା ଯେତେ ଯାଇ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇକି ଟେମ୍ପୋରାରୀକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିବା, ସିଏ ଧନ ଦୌଲତ ହଉ, ପତ୍ର ପରିବାର ହଉ, ତାହେଲେ ସିଏ ହାତରୁ ଗନେ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ହବା ହିଁ ହବା। ଯେଉଁଦିନ ଏହସାସ କରିନେବା, ସବୁ ଚେତନାରେ ଆସିଯିବା, ନାହିଁ ଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳିଛି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସିଏ ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋର, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର। ବାସ୍ ଏତିକ ଯଦି ଆମେ ଏହସାସ କରିନେବା, ଅନୁଭବ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣିକି ଜାଣିଲେ କାମ ଚଳିବନି, ଅନୁଭବ କରିବା। ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବା କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ବାର ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ଭଗବାନ ମାନେ ସତତମ ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ବିସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ଜାତୁତି। ଏଇ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମ ଜୀବନରେ, ଏବେ ଆମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ଯଦି 10% ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ତ 90% ସଂସାର ସ୍ମରଣ ଅଛି। ତ ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଫିର 80% ହେବ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସାର, ତ ଫିର 20%। ତ ଏମିତି କରତେ ଏକ ଦିନ ନୀଲବଟା ସନ୍ନାଟା ହେଇଯିବ, କେବଳ ଭଗବାନ ଆଉ ମୁଁ।
ସଂସାର ବାଡ଼ में ଯାଏ। ତ ସଂସାର ରହିବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳିଆ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପାଣିରେ ଥାଏ, ପାଣି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି। ସେଇଭଳି ଆପଣ ସଂସାରରେ ରହିବେ, ସଂସାର କିଛି ବି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ଭିତରେ, ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ନା ସତରେ ଭିତରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସଂସାରରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ମତଲବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଏହସାସ ରକମ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବା ତ ଇଏ ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ସଫରରେ ଚାଲିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସମୟ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ରଖିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।